So let's see how the for loop works. So for, let's begin the for loop with I is equal to 1. This is a પેલો જે part છે before semicolon. એ declaration along with initialization બંને આપણે સાથે કર્યું છે. તમે લૂપની બારે બી આ રીતે જો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી અને કામ કરી શકો છો. બટ જનરલી ફોર લૂપની સાથે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવા દઈએ છીએ અને આપણે એક ફોરના સ્કોપ પૂરતો જ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ છીએ. Then we need to decide કે for number of time this loop is going to run. Let's assume n and I plus plus. So this is the body of the for loop. Sorry. And herein it is going to print hello for n number of time. But the problem is what? The variable n is not declared. So let's decide int n is equal to, let's say 5. So it is 5 now. Now it is decided okay, loop will begin with 1. ક્યાં સુધી loop ચાલશે? તો when I means while I is less than or equal to n, which is 5, and I plus plus. And finally inside the body of loop we have written system.out.println. So let's run this application, right? Then we'll look into the for loop that how it iterates. Let's run the app and run કર્યું આપણે. So 5 times it has printed hello. Let's put it in this way, print ln. So it will print into the newer line. It is hello. Along with that let's have a notification regarding, or let's have a number regarding કેટલામી રો છે એ પ્રિન્ટ કરે છે એવું આપણે કંઈક કરી નાખીએ. I'm sure it is going to work. Let's check again. Control F11. So in this way we have identified this is row number 1, 2, 3 and 4. Hello રાખો કે ન રાખો, it doesn't matter. This is going to print the row number, which is 1, 2, 3, 4, 5. And to print them in individual line આપણે આ ln છે યુઝ કરેલું છે. So logically આપણે decide કર્યું કે પહેલી રો ઉપર 1 નંબર પ્રિન્ટ થાય, બીજી રો ઉપર 2, then 3, 4, 5 and so on. So instead of assigning 5 to n, we could also do like this. Let's say we can have this scanner object to decide the value of n. As scanner is equal to new scanner. It is scanner જે છે એનો સોર્સ છે, આપણું કીબોર્ડ છે. So it is system.in, then n જે છે it is not 5 but scanner dot next int. So now the value of n is decided by user at runtime. So instead of 5, loop જે છે આપણી n number of time run થશે, જે user n decide કરશે એ થશે. So let's run and check. આપણે કોઈ મેસેજ નથી આપ્યો કે enter the input એટલે કાંઈ નથી આવ્યું. But let's say it's 1, 0, 10. It is 10. So in this way we have read the value of n and it is going to be 1 to 10. So let's understand how this loop is going to run. Right? See, we have two things. જેટલા બી વેરિયેબલ્સ છે we need to define in column. તો આપણે અહીંયા I લખી નાખ્યું છે અને અહીંયા n લખી નાખ્યો છે. Initially our loopની અંદર we have assigned I equal to 1, which is 1 here. Then onwards પછી n જે છે એની વેલ્યુ આપણે run time decide કરી છે, let's say 5. And finally we have a condition, right? While I less than or equal to n. So let's define it while I less than or equal to n. So in this case whenever the loop start, પહેલી વખત loop શરૂ થાય છે, right? ત્યારે એ I equal to 1 એટલે 1 અહીંયા થઈ ગયા. Then n આપણે સ્કેન કર્યું છે એટલે એઝ્યુમ કરી છે કે n 5 છે, એટલે અહીંયા ચેક કરે છે કે I છે એ less than or equal to n છે. I means 1 less than or equal to n છે. If it is then અહીંયા true આવે, it is true. Means આ કન્ડિશન છે ટ્રુ થઈ છે. હવે ટ્રુ થાય તો લૂપની અંદર આવે છે.
તો લેટ્સ હેવ ધી આઉટપુટ, રાઈટ. આપણે અહીંયા આઉટપુટ રાખીએ છીએ. લૂપની અંદર આવે એટલે શું કરે છે? સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન. પ્રિન્ટલનમાં વેલ્યુ કઈ પ્રિન્ટ કરે છે? આઈની. સો લેટ્સ ચેક કે આઈની વેલ્યુ શું છે? ઇટ ઇઝ 1. સો 1 ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધી આઉટપુટ. અને સાથે સાથે એલએન કરે છે એટલે કર્સર છે નેક્સ્ટ લાઇનમાં આવી ગયું છે. પછી અહીંયા કરલી પાસે આવે અને કરલીથી સીધું આ લૂપ હજી બ્રેક નથી થયું, સીધું એ લૂપ જે છે શું કરશે? ઇટ વિલ ઇન્ક્રીમેન્ટ ધી વેલ્યુ ઓફ i by 1. એટલે હવે આ જે i 1 હતું એ 1 equal to 1 plus 1, so i will become 2. Now n is not going to change because n ને આપણે ક્યાંય લૂપમાં મોડિફાઈ નથી કરતા, so it will remain 5. Now let's again check 2 less than or equal to n. Again it is true, એ તો ટ્રૂ જ છે. So if it is true, so what is going to be the output of i? So what is the value of i? Which is 2. Again it will come here and increment the value by 1, so it is 3 again. 5 આમાં કોઈ ફેરફાર છે જ નહીં, તો again 3 less than equal to n. ખરેખર n બી ના આવે, અહીંયા 5 જ લખવા જોઈએ આપણે, બરાબર, કેમ કે આપણે અહીંયા ખરેખર કન્ડિશન જ ચેક થાય છે. સો ઇટ ઇઝ 5. સો 3 છે એ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 5 છે. ઇટ ઇઝ ટ્રુ. ઇફ ઇટ ઇઝ ટ્રુ ધેન વોટ ટુ ડુ? 3. આપણે i ની વેલ્યુ અહીંયા પ્રિન્ટ કરવાની છે. અગેન i will be incremented by 1. 5 will remain the same. Is equal to 5. Yes, it is true. Then what to do? Print the value of i, which is 4. Again it is there in the new line, incrementing the value of i by 1. Again n will remain same. 5 is less than equal to 5. 5 is not less, but it is equal. So true થાય છે અહીંયા. Again it will print the value 5. But now અહીંયાથી એ કરલી છે સીધું i plus plus કરશે. So I will become 6. Again n જે છે it is not going to change. So 6 is less than or equal to 5. No, it isn't. તો અહીંયા false થાય. And when it become false, તો આઉટપુટ જે છે એટલે કે લૂપની અંદર જવાનું જ નથી. લૂપ અહીંથી સીધું બ્રેક થાય અને અહીંયા પહોંચી જાય. એટલે અહીંયા તમે જો આમ મેસેજ આપી શકો, ધી એન્ડ ઓફ લૂપ, એન્ડ ઓફ લૂપ. અને અહીંયા જે છે it is the start of loop. Let's recheck the program again by running it. Enter the value. Let's say value is 6. So it is the starting 1 2 3 4 5 6 and it is the end of loop. So in this way you can dry run and check by yourself કે તમે જે લૂપ લખેલી છે એ તમે જે વિચાર્યું છે એ પ્રમાણે ખરેખર કામ કરે છે કે નથી કરતી. It is one way of dry run the code loop માટે. Now let's understand the nested loop, right? તો આ લૂપની અંદર we need to write the another loop. એટલે કે ફર્સ્ટ રો, એટલે કે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા જશે ત્યારે એની અંદર આપણે એક નવી લૂપ લખવી છે, લાઈક ધીસ, j is equal to 1. Now j less than or equal to 5 and j plus plus. Now we need to decide કે આ લૂપની અંદર આપણે પ્રિન્ટ શું કરવું છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ એન્ડ. અહીંયા આપણે અને જસ્ટ ફોર અ વાઇલ વી આર કોમેન્ટિંગ ઇટ, અને આપણે અહીંયા કંઈ જ પ્રિન્ટ નથી કરતા એક્સેપ્ટ ધ સ્ટાર. આપણે જોવું છે, વી નીડ ટુ કાઉન્ટ ઇટ આઉટ કે કેટલી વખત, હાઉ મેની ટાઈમ્સ ધીસ એસ્ટ્રિક ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી પ્રિન્ટેડ, રાઈટ. લેટ્સ રન ધી કોડ. Control F11. I need to enter the number of rows. Let's say 5. As you can see, there is a list of stars. But what is the problem here? I have used println, so everything is printed in new line. But this is કેટલા છે? 5 into 5, 25 times જે છે આ રન થયું છે. Let's run it again. Let's change the value by 2. 2 into 5, I am sure it is going to be 10 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is 10 asterisk જે છે પ્રિન્ટ થાય છે. Why? Because see what is happening કે મેં અહીંયા પ્રિન્ટ એલન કર્યું એટલે દરેક એસ્ટ્રિક અલગ અલગ લાઇનમાં આવે છે. ઇન્સ્ટેડ હું અહીંયા ખાલી પ્રિન્ટ જ લખું છું. હવે જોજો, એસ કંટ્રોલ F11, આઈ વિલ મેક ઇટ 2, એટલે બધા બાજુમાં પ્રિન્ટ થયા. બટ લોજિકલી આપણે શું કરવું છે, દરેક રોમાં એસ્ટ્રિક છે 5 ટાઈમ આવવું જોઈએ. તો દરેક રો પૂરી ક્યારે થાય, તો આ કોલમ માટે આપણે લૂપ ડિસાઇડ કરી છે. આ લૂપ પૂરી થાય દેન અહીંયા જે છે ન્યૂ રોમાં આવે છે. તો
તો અહીંથી આપણે જસ્ટ અહીંયાથી છે ને આ રીતે લખી નાખી તો બી ચાલે, એટલે ન્યૂ લાઈન આવી જશે. લેટ્સ રન ઇટ અગેન. અહીંયા આપણે 2 એન્ટર કરીએ. સો ઇટ ઇઝ ધીસ. અહીંયા થોડુંક સ્પેસ રાખી દો તો થોડુંક મિનિંગફુલ આઉટપુટ આવશે. 1 2 3 4 and 5 ઇન્સ્ટેડ ઓફ એસ્ટ્રિક. તમને એમ થાય સર એસ્ટ્રિક ખ્યાલ નથી આવતો, એને બદલે એક જો નંબર આવી જાય તો એ વધારે સારું કહેવાય, તો એ બી કરી શકો. ઇન્સ્ટેડ ઓફ એસ્ટ્રિક વોટ યુ કેન ડુ, લેસ એસ્ટ્રિક છે ભલે રહ્યું, અહીંયા આપણે પ્લસ કરીએ ને જે કરી નાખીએ. રાઈટ. લેટ્સ રન અગેન. અહીંયા આપણે વેલ્યુ આપવી પડે 2 રોઝ. તો 2 રોઝમાં જો પેલા એસ્ટ્રિક આવ્યું પછી જે, બીકોઝ જે ઇઝ 1, પછી જે 5 ટાઈમ્સ ચાલશે. દરેક રો માટે જે છે એ 5 ટાઈમ ઇટરેટ થાય. સો 1 2 3 4 5. અગેન નેક્સ્ટ રો માટે બી જે છે એ 5 ટાઈમ ઇટરેટ થવાનું છે. 1 2 3 4 5. સો ઇન ધીસ વે આવું આઉટપુટ આવે. એન્ડ લેટ્સ મેક ઇટ સિમ્પલ. થોડુંક આપણને સાવ ઇઝી કરી નાખીએ, આવું કરી દઈએ. લેટ્સ મેક ઇટ 2. ઇટ ઇઝ 1 2 3 4 and 5. ફોર ઈચ રો 5 કોલમ જે છે એ પ્રિન્ટ કરે છે એવું આપણે કહી શકીએ. સો લેટ્સ અહીંયા જે છે ઇન્સ્ટેડ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્રિન્ટ આઈ. તો એ આઈની વેલ્યુ દરેક કોલમ માટે પ્રિન્ટ કરતું જશે. મીન્સ રો જે છે એ દરેક કોલમમાં રોનો નંબર દરેક કોલમમાં પ્રિન્ટ કરશે. લેટ્સ રન ઇટ અગેન. લેટ્સ મેક ઇટ 3. ધીસ ઇઝ પહેલી રો, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ એન્ડ ધીસ ઇઝ થર્ડ. બરાબર છે. સો ઇન ધીસ વે કોલમ્સ જે છે પ્રિન્ટ થાય છે. સો લેટ્સ મેક ધીસ જે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ આઈ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ 5 ને બદલે આપણે એને અહીંયા આઈ કરી દઈએ. સો એવરી ટાઈમ જેટલી રો હશે, મીન્સ જે બી આઉટર લૂપની અંદર આઈ થ્રો હશે એટલા નંબર ઓફ કોલમ્સ છે એ પ્રિન્ટ થશે. લેટ્સ રન ધીસ. લેટ્સ મેક ઇટ 8. રો નંબર ઓફ ટાઈમ જે કોલમ્સ છે એ રોનો નંબર આવે છે. હવે આઈ ને બદલે ઇફ યુ મેક ઇટ જે, રાઈટ, આવું જે કરી નાખો તમે અહીંયા તો એનું આઉટપુટ વળી બાજુ ચેન્જ થઈ જશે. લેટ્સ મેક ઇટ 8. In this way this pattern works. So let's complete this series by printing the bottom half. તો જો આપણે આને જ અહીંથી કોપી કરી લઈએ. રાઈટ. લેટ્સ કોપી ધીસ. અહીંથી એને પેસ્ટ કરી દઈએ. હવે જો આ 1 2 3 4 5 6 7 8 એવી રીતના શરૂ કરવાનું છે તો આપણે લૂપમાં થોડાક ફેરફાર કરવા પડશે. I greater than equal to 1 and I minus minus. એટલે એક I છે એ n થી શરૂ કર્યો. I greater than equal to 1 and I minus minus. See, one more combination is missing here. જો અહીંયા આપણે 1 કર્યું છે, instead of 1 we can begin the j by I and let's make it n. So it is going to be something else. Output જો આખું અલગ રીતે આવશે અહીંયા. So let's have the bottom half. I is equal to n, I greater than equal to 1 and I minus minus. Then j will become, if I am not wrong, I j greater than equal to 1 and j minus 1. Let's try and check whether it works properly. Otherwise આપણે આની અંદર મોડિફિકેશન કરી નાખીએ. The correct way, we need to begin this loop by 1. ક્યાં સુધી જશે તો આઉટર લૂપ જે છે, આઉટર રો જે છે એના સુધી જશે અને જે પ્લસ પ્લસ જશે. એટલે જો અહીંયા n છે એક પછી એક આગળ જતું જશે એટલે આ પાછળ જાય એટલે અહીંયાથી જ આપણે 1 કર્યું ને 1 થી i સુધી એને કર્યું. સો એઝ યુ કેન સી આઉટપુટ ઇઝ હિયર.